Love Story with RJ Sangram. जह्न राति सुलुसुलु शीतुआ पवन कुसुमी नईरे बोही जाउथबा पाणीर कुळुकुळु स्वर गाँ मंदिर घंटार ध्वनि संध्यार से भागवत टुंगीर भागवत कथा गाँ पोखरी तुठर से खटी पोखरी कूलर से खिरी कोली आउ कंडेई कोली आखु शालर आखु दरुआ बाड़ीर फुटी काकुड़ी आउ ता सहित शाल उखुड़ा तो बोऊ बाढ़ी देइथिबा से पखाड़ कंसा साग बड़ी आउ लुणी सुखुआर मुहकु छाड़ी अरे तो कौन पे दादन खटिबा को जीवु आंध्र कौन नाही हमर कुसुमी पानी देइछि माटी मा दउछि धान मुग बिरी तोटा देइछि आंब पणस गाँ सारा देइछंती स्नेह श्रद्धा आउ असरंती फल पाइबा अरे कौन मिलिबो से दूर राइजर मोहरु तू जानिनु दूर पर्वत सब बेले सुंदर हेले बापा एमती बहुत बुझेइले कांदी कांदी माँ कहला अरे आमर 6टा नाही कि 9टा नाही तू गोटिए आमर जेतिकी जमी अछि सेतिरे आम गुहाळ हांडी केबे हेले खाली पड़िबनी आमे दिहे तो मसाणी रे गोटे गोड़ देई बसिछु तू ए समय रे आमको छाड़ी से दूर राइज को जीवु दादन खटिबाकू बापा कही कही थकी कले माँ भी बुझेई बुझेई पारिलानी पुअर इच्छा नाही गाँ माटी रे माटी हेई पड़िबाकू 8 माण जमी रे एठी केते धान कौळुछि जे से एठी की स्वप्न देखिबो वर्षे मरुड़ी हेले वर्षे पटु चरुछि ए गाँ रे तार की भविष्यत एठी रहिले ता बापा परी से भी माटी हेई जिवो आकाश रे बादल खोजी खोजी ता जीवन बीती जिवो से दूर राइज को जिवो नुआ सहर देखिबो नुआ काम शिखिबो नुआ नुआ लोकंक सह मिसिबो दलाल सहित कथा हेई सारिछि मासकु 4800 टंका दरमा रहिबा खाइबा अलगा सबु हिसाब निकास सारी देला सबु माया मोहकु काटी देला गाँ बस स्टैंड रे जेते बेले खोर्धा उद्देश्य रे बस धरिला थरटे अनेइला पछकु दिसुथिला माँ आखिर लुह बाप छातीर कोह सांगसाथी गाँ काका मौसांकर से छल छल आखिर प्रश्न जाउछु पुणी केबे आसिबु गाड़ीर हर्न सहित मदन आखिर भी खसी पड़िला 2 टोपा गरम लुह से लुह को पोछि गोटे सुंदर भविष्यत पाई गाड़ी सहित आगे चलिला मदन मदन 20 वर्षर भेंडा टोकाटे मैट्रिक 2 थर पास कला परे पाठ घरे डोरी बंधा होइछि बापा सहित जमी रे जाइकी कादो हला गाँ घर आगे तेजराती दुकान टे भी कला नयागढ़ रे गोटे गाड़ी शोरूम रे किछि दिन काम भी कला किंतु कोउतरे भी मन लागिलानी मन जाइथिला दूर सहर रे को गोटे स्वप्न राइज रे से स्वप्न राज्यर मोह आगे बापा माँ बंधु परिजन लुह ए सबु पानी हे कि बही गला दिन 3:50 रे खोर्धा रोड स्टेशन रु कोणार्क एक्सप्रेस धरिला मदन पूर्व थरे ट्रेन रे बसिथिला पुरी जीवा पाई आज द्वितीय थर से ट्रेन रे बसिछि सांगरे से तेलेंगा दलाल आउ तारी भली आउ 10 जन युवक मदन निज बैगटा कूल चापी बसी थाए सामान्य भय भी लगु थाए बापा माँ गाँ ये समस्ते मने पड़ु थांती कोणार्क एक्सप्रेस फुल स्पीड थरी सारी विशाखापाटना रे ट्रेन राति 11 रे पहुंची गला स्टेशन बाहर गोटे गाड़ी से मानक अपेक्षा करी रहिथिला दलाल गाड़ी ड्राइवर सहित कौन पद 2 पद कथा ही विदाय नेला मदन सहित समस्ते से गाड़ी भितर गुंजा गुंजी ही बसीगले गाड़ी गड़ी चलता बाट सरू नथिला समस्ते सोई पड़िथिले
ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଡ୍ରାଇଭର ଡାକରେ। ଭୋର ହେଇ ସାରିଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ସାରିଥିଲେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ନୁହେଁ, ହୁଇଁଥିଲେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରୁ। ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଦନକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା। ସେ ଜାଗା ନାଁ ଥିଲା ସହର ନା ଗାଁ, ଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ। ଦୂର ଦୂରକୁ ଘର ବଜାର କିଛି ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଇଟା ଭାଟି, ମାଳ ମାଳ ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର। 3 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମଦନର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବାପାର ଗାଳି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କୁସୁମୀ ନଈର ପାଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଖରୀ କୂଳର ଖଟି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିବା ପଖାଳ କଂସା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। 4800 ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି 3000, ବାକି 1800 ପରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଭାତ ଆଉ ସମ୍ବର ପାଣି ମିଳୁଛି, କେବେ କେବେ ବାଇଗଣ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି। ରହିବା ପାଇଁ 10ରେ 10 ବଖରାଟେ, ସେଥିରେ ପୁଣି 6 ଜଣ କୁକୁର ପିଲା ପରି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଦିନଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ହେଇନି। ଯୋଉ ସହର ସେ ବୁଲିବ ଦେଖିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କବର ପାଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଟା ଭାଟି, ଆଉ ତାରି ପରିକା ଗାମୁଛା ଆଉ ହାଫ୍ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା ମଣିଷ। ସେଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ରାତି। ଦିନ ତାରିଖ ଏସବୁ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି? ଦାଦନର ଦିନ ରାତି ଏସବୁର ହିସାବ ରଖିବା ଦରକାର ନଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମଦନର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଖନ୍ଦାଶାଳ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ସେଥିପାଇଁ 6-7 ଜଣ ଲୋକ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ମଦନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା। 18-19 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ଟିକେ ସାବନା, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ଣ ଭଲ। ଆଗରୁ ତାକୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲା ମଦନ, ହୁଏତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିପାରିନଥିବ। ଟିକେ ସେ ପନିକିଟା ଦେଲ। ଏଇଟା ଥିଲା ତା ମୁହଁର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି। ସ୍ୱରଟା ମଦନକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମଦନ ପନିକିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ହେଇ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କୁସୁମୀ। ଖୁବ୍ ମିଠା ଆଉ ମନ ଚିଣା ଥିଲା ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସତେ ଯେମିତି କାନ ପାଖରେ ନଈଟିଏ ବୋହିଗଲା କୁଳୁକୁଳୁ କରି, କୋଇଲିଟିଏ ବୋବେଇଦେଲା କୁହୁ କୁହୁ କରି। ମଦନ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ନଈ ବହି ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ନାଁ ବି କୁସୁମୀ। ତୁ କ'ଣ ସେଇ ନଈ? ଝିଅଟି ଏଥର ମଦନକୁ ଅନେଇଲା, ଟିକେ ହସିଦେଇ ଲାଜେଇ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ନଈ ହେବି ଯେ? ମଦନ ଏଥର କହିଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ ଆମ କୁସୁମୀ ନଈଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। କୁସୁମୀ ଟିକେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି କହିଲା, ଦେତ୍ ଚୋପରା। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମଦନ ତାର ନିଜ ନାଁ କହି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୋ ଗାଁ କୋଉଠି? କୁସୁମୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାଳବଣ, ଜଗତସିଂହପୁର। ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ନିଶୁଆ ଲୋକଟି ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଅଧା ତେଲେଙ୍ଗା ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ତମେ ଦିଟା ସେଠି କ'ଣ ଗପୁଛ? ହାତ ଚଲାଅ। ସେଇଦିନ ପରେ ସେ ନର୍କ ଭିତରେ ମଦନକୁ ସତେ ଯେମିତି ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ତା ଆଖି ସବୁବେଳେ କୁସୁମୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଟାଭାଟିରେ ସେ କୋଉ ପଟେ କାମ କରୁଥିବ? ମଦନକୁ ତାକୁ ପାଇବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜହ୍ନ ଖୋଜିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ମଦନ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦନ କାମ ସାରି ତା ରହିବା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଭିଡ଼ରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପଛରୁ 2-3ଟା ଝିଅଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା। ମଦନକୁ ଲାଗିଲା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଅନେଇଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେଇ ମୁହ ଅନ୍ଧାରରେ ମଦନ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେଇ କୁସୁମୀ। ମଦନ ଅଟକିଗଲା। ସେମାନେ ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ମଦନ ଡାକିଦେଲା, କୁସୁମୀ। କୁସୁମୀ ଚମକି ପଡ଼ି ରହିଗଲା। ତା ସାଥୀ ଦି ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ ଦିହେଁ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଆସୁଛି। କୁସୁମୀ ମଦନ ପାଖରେ ରହିଯାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? କାହିଁ, ତତେ ଡାକିବା କ'ଣ ମନା କି? ମନା ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କି କାମ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ସେଇଆ ତ ପଚାରିଲି। ମଦନ କହିଲା, ତୋ କାମ ତ ସରିଗଲାଣି, ଚାଲୁନୁ ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା, ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହବା। କୁସୁମୀ କହିଲା, ହେଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତମ ସହିତ ବସି କି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି? ମଦନର ସିଧା ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆରେ ବସିଲେ କଥା ହେଲେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଯିବନି। ତୁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ତୋ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଠାକୁର ବି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଲୋ କ'ଣ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏ ତେଲେଙ୍ଗା ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ? ଅଧିକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କ'ଣ ଦରକାର? ମଦନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ କଲା କୁସୁମୀକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିହେଁ ବସିଥିଲେ ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ। ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ ଥିଲା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲା, ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନ ବହୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିଲା ପରେ ମଦନ କହିଲା, କୁସୁମୀ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବୁନି। ମୋ ଘର ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁପୁର। ଗାଁରେ ବାପା ଆଉ ମା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। 8 ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଘରଟିଏ ଅଛି। ଘରେ ମନା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ, ଏଠିକି ଦାଦନ କଟିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ନର୍କ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ପରି ତତେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସିଧା କହୁଛି, ସତ କହୁଛି, ଯେବେଠୁ ତତେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। କୁସୁମୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମଦନ ସିନା ଦେଖିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ କୁସୁମୀର ସ୍ୱର କହିଦେଉଥିଲା ତା ଦେହର କମ୍ପନ। କୁସୁମୀ ଥରି ଥରି ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲା, ମତେ ବାହା ହେବୁ? ମଦନ ତା ହାତକୁ ଧରି କହିଲା, ହଁ, ବାହା ହେବି, ତତେ ବୋହୂ କରି ମୋ ଗାଁକୁ ନେବି। କୁସୁମୀ ସେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଜାଣିଛୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଦେଇପାରିବୁ? ମଦନ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। କୁସୁମୀ କହି ଚାଲିଥାଏ, ତୁ ସିନା ଦରମା ପାଇ ଖଟୁଛୁ, ମତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏ ଠିକାଦାରକୁ 70,000ରେ ବିକି ଦେଇଛି। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏଠି ଖଟିବି। ମୋ ଜୀବନ ଏଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ସିନ୍ଦୁର ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେଇପାରିବୁ 70,000? କିଣିପାରିବୁ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ? ମୁକୁଳେଇ ପାରିବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଏ ଜୀବନକୁ? କଥା ଦଉଛି, ସାରା ଜୀବନ ତତେ ଭଲ ପାଇବି, ତୋର ହେଇ ରହିବି, ତୋ ଘରେ ଖଟିବି, ତୋ ସେବା କରିବି, ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏତିକି କହି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କୁସୁମୀ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମଦନ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମାସକୁ 3,000 କମାଉଥିବା ତାପରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଇଁ 70,000 ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ 2-3 ମାଣ ଜମି ବିକିଦେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇତକ ଜମି ତ ସେମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ପୁଣି ତା ବାହାଘରରେ କିଛି ପଇସା ଯୌତୁକ ଆଶା କରିଥିବା ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେ ବୋହୂ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କୋଉ ମୁହଁରେ ତା ବାପାକୁ କହିବ ଜମି ବିକିବାକୁ? ମଦନ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେ କୁସୁମୀକୁ ଭୁଲି ବି ପାରୁନଥିଲା। କାମରେ ତାର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସୁପରଭାଇଜରଠୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲା। ରାତିରେ ନିଦ ହଉନଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତା ମନ କୁସୁମୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। କୁସୁମୀ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦୂର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ତାରାଟିଏ ପରି ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେପଟେ କୁସୁମୀ ଜାଣିଶୁଣି ମଦନଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲା, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବା ହିଁ ସାରା ହବ। ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମଦନ କୁସୁମୀର ଦେଖା ପାଇଲା। ସେମିତି ଏକ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ସଞ୍ଜବେଳ ଥିଲା। ମଦନ କୁସୁମୀକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ତା ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲା।
ସେଇ ବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ। ତା ହାତକୁ ଧରି କହିଲା, କୁସୁମୀ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଠୁ ଲୁଚୁଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛୁ? କୁସୁମୀ କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ତୁ କହ। ଆରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ, ସେମିତିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼େଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼େଇ କି ସୁଖ ପାଇବା? ମଦନ କୁସୁମୀର ହାତକୁ ସେ ଏମିତି ଧରି କହିଲା, ଏ କୁସୁମୀ, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇବା। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ତତେ ବହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ଶାଗ ପେଚର ଅଭାବ ହବନି ଲୋ। ହଉ ପଛେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ତତେ ତତେ ମୁଁ ରାଣୀ ପରି ରଖିବି। କୁସୁମୀର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ବଡ଼ ଠିକାଦାରକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ, ତାର ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା, ଭାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଗିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାର ବହୁତ ଦଲା। ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ମୋର ଏଠୁ ମୁକୁଳିବା ସାତ ସପନ। ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ? ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଯା, ନିଜ ମାଟିରେ ଖଟିବୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବୁ। ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇ ସବୁବେଳେ ତ ଶୁଭ ମନାସିବି। ମଦନ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, କୋଉ ଦଲାଲ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ସେଠି ବୁଝିବା। ଏଠୁ କେମିତି ବାହାରିବା, ମୁଁ ଆଗ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠୁ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଏଇଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଠୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଶୁଣିଲୁ କୁସୁମୀ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତୁ ଖାଲି ଥରେ ହଁ କର ନା, ବାକି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବା, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। କୁସୁମୀ ଟିକେ ଭାବିଲା ଆଉ କହିଲା, ହଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିବ। ଏଠି ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ସେଇ ରାତିରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ମଦନ କୁସୁମୀକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜେଇଥିଲା। କୁସୁମୀ ବି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ଛାତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଆସିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମଦନ ତା ପୋଷାକ, କନ୍ଥା, କମ୍ବଳ କିଛି ନେଲାନି। କାଳେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେବ। ପାଖରେ ଥିଲା ଟଙ୍କା 4000। ସେ ତାକୁ ପକେଟରେ ପୂରେଇ ରାତି 9ଟାରେ ନିଜ ମେସ୍ରୁ ବାହାରିଲା। କଥା ଛିଡ଼ିଥିଲା, କୁସୁମୀ ସେଇ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିବ। ସେଇଠୁ ଦୁହେଁ ସହର ଦିଗକୁ ଚାଲିକି ଯିବେ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇଠୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ଥରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ସବୁ ଭୟ ଯିବ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମଦନ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କୁସୁମୀ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦିହେଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ। କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଦିହିଁଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କେମିତି ଷ୍ଟେସନରେ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ରାତି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅଚିହ୍ନା ରାସ୍ତା, ମାଟି କଚା ସଡ଼କ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଚାଲିବାକୁ। 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି ଦିହେଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ଭରସାରେ। ଏକାଠି ବାକି ଜୀବନ ବିତେଇବା ଆଶାରେ, ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁରର ମୁହଁରେ। ମଦନ ଆଉ କୁସୁମୀ ପାଖ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 3ଟା ହେଇସାରିଥିଲା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଝିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଭୋର 4:30ରେ। ମଦନକୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ଆସୁନଥିଲା। କୁସୁମୀ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁଥିଲା। ସେଇ ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ବୁଝିଲା ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଦୁହେଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା।
ମଦନ 2 କପ୍ ଚା ଆଉ ପାଣି ଆଣିଲା। ଦୁହେଁ ପାଣି ପିଇକି ଚା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଦନ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା। କୁସୁମୀ ତା ଶାଢ଼ୀର ପଣତରେ ମଦନ ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। ମଦନର ମୁହଁରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ସକାଳ ବସ୍ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ଦିହେଁ ଗୋଟେ ଡବଲ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମଦନ ଆଉ କୁସୁମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନିଜ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ବସ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବାଟ ଚଲାର କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ଝରକା ଦେଇ ବୋହି ଆସୁଥିବା ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ସେ ମଦନ ଛାତିରେ ଢଳି ପଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମଦନ ବି ନିଜ ନିଦକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି। ଦିହେଁ ଦିହିଁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବସ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ କର୍କଶ ଆବାଜ କରି ବସ୍ ବ୍ରେକ୍ କଲା। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ର ଆକସ୍ମିକ ବ୍ରେକ୍ରେ ମଦନ ଆଉ କୁସୁମୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜିପ୍ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବସ୍ ଭିତରେ ବସୁଥିଲେ 4-5 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। କୁସୁମୀ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଠିକାଦାରର ଗୁଣ୍ଡା। ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବସ୍ ଭିତରୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ମଦନ ଆଉ କୁସୁମୀକୁ। ମଦନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲାନି। ମଦନ ଗୋଟେ ସବଳ ଯୁବକ ହେଲେ ବି ସେମାନେ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ମଦନର ମୁହଁ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। କୁସୁମୀ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରିଲାନି। ସେ ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଠିକାଦାରର ବିଶାଳ ପ୍ରସାଦରେ ଥିଲେ। ମଦନ ଆଉ କୁସୁମୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବହୁତ ନେହୁରା ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମଦନ ଏ କଥା ବି କହିଲା, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କୁସୁମୀର ଦଣ୍ଡ 70,000 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବ। ସେ କୁସୁମୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେ କୁସୁମୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବନି। କୁସୁମୀ ମଦନରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଖୁସି ହେବ କି ଦୁଃଖୀ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବାହାରି ଚାଲିଥିଲା। ବଡ଼ ଠିକାଦାର ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଦନକୁ ସେଠି ରହିବାକୁ କହି କୁସୁମୀକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଇଟା ଭାଟିକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମଦନ ରାଜି ହେଲାନି। ତାକୁ 4 ଜଣ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କୁସୁମୀ ବି ମଦନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କୁସୁମୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଇଟା ଭାଟିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମଦନ ରହିଯାଇଥିଲା ଠିକାଦାର ପାଖରେ। ତା ପରଦିନ ଇଟା ଭାଟିରେ ମଦନ ଭେଟିଲା କୁସୁମୀକୁ, ଯାହା କହିଲା କୁସୁମୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ମଦନ କହିଲା, ଠିକାଦାର ରାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବାସ୍ ଆଉ ମାସେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଉଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଟିକୁ। ମାସକ ପରେ ଆସିବି, ଆଉ ତତେ ନେଇଯିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ମୋ ଗାଁକୁ। କୁସୁମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା। ମଦନ ମାସେ ପରେ ଆସିବ କହି ବିଦାୟ ନେଲା କୁସୁମୀଠୁ। ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ମଦନ ଆସିଲା କୁସୁମୀ ପାଖକୁ। ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କୁସୁମୀ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, କାମ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା। ସତରେ ଠିକାଦାର କୁସୁମୀକୁ ନିଜ ଭାଟିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଦିହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇଥିଲା। ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 10,000 ବି ଦେଲା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଦନର ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି। ସେମାନେ କୁସୁମୀକୁ ବି ନିଜ ବୋହୂ ରୂପରେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମଦନ ଆଉ କୁସୁମୀର ବାହାଘର ହେଲା। ଚଉଠି ରାତିରେ ମଦନ ପେଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦାଗ ଦେଖି କୁସୁମୀ ପଚାରିଲା, ତମ ପେଟରେ ଏଟା କି ଦାଗ? ମଦନ କହିଲା, ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଦାଗ। ମିଛ କହିଲା ମଦନ। ସେଦିନ ଠିକାଦାର ଘର କୁସୁମୀ ଇଟା ଭାଟିକୁ ଗଲା ପରେ ଠିକାଦାର
कुसुमीर मुक्ति पाई एक शर्त रखिथिला। मद पी पी ता पुअर 2टा जाक किडनी नष्ट हो जाइछि। जदि मदन तार गोटे किडनी देदब तेबे से कुसुमी को सबुदिन पाई मुक्त करदेब। आउ मदन ता शर्तरे राजी हो जाइथिला।